हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे फ्रेंड्स आज हमर डिस्कशन करिवार अछि आपनकर कंप्लीट ओडिया पेडागोजी आज गोटे आमे कंप्लीट क्लास करिबा जोथरे आपनकर ओडिया पेडागोजी रो सबु यूनिट रहिछि एंड सबु यूनिट रो सिलेक्टिव एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो गुडी को बारंबार प्रीवियस ईयर रे आसुथिला सबु गुडी को आपण मानक पय सिलेक्टिव रहिछि एंड फ्रेंड्स आपण मानक कहि रखे जो माने मो चैनल नुआ अछंती से मानक मु सब बेले कहूची आपण माने जदी थियोरी क्लास किछि करि नाहंती एंड आगुरु मो चैनल सहित आपण जोड़ी नाहंती ताले आपण माने मो प्लेलिस्ट रे आपण मानक पय सीडीपी ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस सबुरा प्लेलिस्ट मु बनै रखिछि आपण माने से गुडी को प्रैक्टिस करंतु बारंबार रिवीजन करंतु एंड जदी आपण प्लेलिस्ट पाउ नाहंती मते कमेंट करंतु मु आपण को लिंक देबी तापरे आपण प्रैक्टिस करि परिबे। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करबा कंप्लीट ओडिया पेडागोजी जो थिरो आपण माने निश्चय एग्जाम रे क्वेश्चन पाइबे एथिरे टिके भी संदेह नाही तो सेति पई मो सहित जोड़ी हे रुहंतु एबे आम स्टार्ट करबा। भाषा शिक्षा क्षेत्र रे केउ दक्षतार विकास अपेक्षाकृत जटिल तो भाषा शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर 9टी दक्षता रहुछि ता भितरु आपणकर 4टी मौलिक दक्षता रहुछि तो 9टी दक्षता आपणकर श्रवण कथन पठन लिखन धारणार बोधगम्यता शब्द भंडार वृद्धि व्यवहारिक व्याकरण भाषार व्यवहार स्वशिक्षण एंड 9टी दक्षता भितरु आपणकर 4टी रहिला श्रवण कथन पठन और लिखन तो अपेक्षाकृत जटिल कोटा फ्रेंड्स आपणकर लिखन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फ्रेंड्स। प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा हस खेल बहिटी केउथि पई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाबरे ग्रहण करा जायछि तो प्रथम श्रेणी रो बहिटी हेउछि हस खेल जेउथिरे आपणकर भाषा गणित और परिवेशर समन्वय घटिछि एंड द्वितीय श्रेणी रे हस खुशी जो भाषा और परिवेश समन्वित हो रही एंड तार द्वितीय श्रेणी गणित बहिटी गणित खेल आ गोटे अलग बही रही तो प्रथम श्रेणी रे पढ़ा जाउथिबा हस खेल बहिटी केउथि पई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक भाबरे ग्रहण करा जायछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को पृथक भाबरे पढ़ा जाउछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जाउछि एथिरे केवल भाषा परिवेश भाषा और परिवेश विषय पढ़ा जाउछि एथिरे केवल भाषा गणित विषय पढ़ा जाउछि एथिरे भाषा गणित और परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा जाउछि एई हस खेल बही रे गोटिए प्रसंग देथिबो सेई प्रसंग रे से गोटिए प्रसंग रे आपण मानक पई भाषा गणित परिवेश को रिलेटेड करिके पाठ दिया जाय था स्टार्ट निम्नलिखित केउटिरे शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक 2016 रे आसीथिला आपणकर मुक्त लिखन रे पिला माननकु से माने तांकर नॉलेज रु बहुत लेखि पारंती मुक्त भाबरे लेखंती एट तांकर स्वाधीनता थाए किंतु सूचनात्मक लिखन रे पिलांकु जो सूचना दिया जाय थाए से माने केवल से सूचना को टच करी लेखंती दृष्ट लिखन रे तांको जेतिकी देखिकी लेखिबा को कहा जाय से माने देखिकी लेखंती एंड श्रुत लिखन रे आपण टीचर जेतिकी डाकंती से माने सुनिकी लेखंती तो आपणकर स्वाधीनता अधिक थाए मुक्त लिखन रे। मातृभाषा शिक्षा पई निम्नलिखित केउ क्रमटी ठीक श्रवण कथन पठन लिखन ए क्रमटी ठीक नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होई थाए तो फ्रेंड्स आपणकर जेते बेले भी भाषा शिक्षा दान करा जाय आपण माने जो माने भी इन सर्विस टीचर अछंती कि जो माने भी आपणकर बीएड करिसंती कि सीटी करिसंती से माने तो समस्त टीचिंग दउथिबे जेते बेले आपण माने गोटे साहित्य शिक्षादान करने को जाती गद्य शिक्षादान करने को जाती सेते बेले आपणकर उपक्रम उपस्थापन एंड मूल्यांकन स्टेज देख जाती बहुत जन को मन रे संदेह थिला उद्देश्य ज्ञापनटा केउ स्टेज रे हबो तो फ्रेंड्स उद्देश्य ज्ञापनटी आपणकर उपक्रमर शेष स्टेज उपक्रमर आपणकर सक्रियात्मक कार्य आपणकर टॉपिक को जीवा पई जो किछि आपण एक्टिविटी नै थांती सेटा करिबा परे आपण
ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉପକ୍ରମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ, ସେଇଟା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଉପସ୍ଥାପନ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ପିଲାଙ୍କର ସରବ ପଠନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିରବ ପଠନ ହୁଏ। ତ ନିରବ ପଠନ କାହିଁକି ହୁଏ? ବହିର୍ବୋଧ, ଭାବବୋଧ, ଶିକ୍ଷାବୋଧ, ଜ୍ଞାନବୋଧ ବିଷୟଟିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଭାବବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିରବ ପଠନ ହୁଏ। କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା, ପଢିବା, ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ ସବୁ ଦକ୍ଷତା। ବ୍ୟାକରଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ଏଟା ତାର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ 30%, 50%, 40%, 60%, 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର? ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା SOTTରେ ଆସିଥିଲା 2025ରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସମର ଶିକ୍ଷା। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମର ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା ଓ ଲେଖିବା ଏଗୁଡିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ। ପ୍ରାଥମିକ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦିଆଯାଏ? ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ଶିଖାଇବା, ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ବାକ୍ୟ। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ତାର ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଚ ଆଉ ଟ ଶିଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟୁନା ଟୁନି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଟୁନା ଟୁନି ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଅଛି ସେ ଗୀତଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଗୀତର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟର ଟୁନା ଟୁନି ଗାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ଟୁନା ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଉଛି, ସେ ଟୁନାରୁ ଟ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଚକୁଳି, ଚକୁଳିରୁ ଚ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଚାଉଳ ଚୁନା, ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର। ତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଉଛି। କେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲେ ଶିଶୁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ? ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ, ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ, ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ଚଳନ ଦୋଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦୋଷ ଥିଲେ ତ ପିଲାଟି ଦେଖିପାରିବନି। ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ଚଳନ ଦୋଷ ଏଗୁଡିକ କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଯଦି ଶୁଣି ନପାରେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ଦୋଷ ଥିଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶୁଣିପାରେନି ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ କଥନ କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦକ୍ଷତା। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କିପରି? ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଆପଣ ପିଲାଟିର ପାଟି ଲାଗିଯାଏ କହିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପଢୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଟି ପଢୁଥିବ ଆଉ କହୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଟି ତାର ଦକ୍ଷତାଟିକୁ ମାନେ ପାଟି ଲାଗିବା କାମଟି ହଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଠି ତ କଥନ ନାହିଁ, ପଠନ, ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବେଳେ। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଲେଖିବା, କହିବା। ଲେଖିବା। କହିବା ଦକ୍ଷତା କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? କହୁଛି। ପଢିବା, ବୁଝିବା, ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଶୁଣେ ସେ ସେତେ ଭଲ କହିପାରେ। ତ କହିବାଟା ଶୁଣିବା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ? 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ, 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ, 2 ରୁ 4 ବର୍ଷ, 1 ରୁ 5 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ।
ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃତୀୟ କୌଶଳଟି କିଏ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ। ତ କଣ ହେଲା? ପଢିବା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ? ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର ହେଉଛି ଲିଖନ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବହୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ଆଦୌ ବି ନୁହଁ। ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା। ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମର ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମର ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ଯୋଉଠି ଦେଇଥିବ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ କୋଉଠି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମର। ଯୋଉଠି ଦେଇଥିବ ଖାଲି ଭାଷା ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟର। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ହସ ଖୁସି। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ହସ ଖୁସି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ହସ ଖେଳ। ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ହସ ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଅଛି। ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇନି। ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ବିଷୟ ଅଛି। କେବଳ ଭାଷା ଅଛି ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବା? ଆଦୌ ବି କହିବା ନାହିଁ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2000, NCF 2005। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କେବେ? SCF ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ NCF, ଷ୍ଟେଟ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଉଛି SCF। ଆପଣଙ୍କର SCF ଆପଣଙ୍କର କେବେ? 2007ରେ। 2007। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର NCF ହେଉଛି 2005। ତାହେଲେ SCF ହେଲା 2007। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? 1500, 1000, 2000, 3000। 1500। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତା ପଢି ସାରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଛ ବିଷୟରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଗୁଣ? ପିଲାଟି ନିଜେ କବିତା ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଏଟା ହବ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ କଥନ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ। ଗଳ୍ପ କଥନ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ମାତୃଭାଷା ଭଲ ଶିଖେ। ଛବି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ଶିଖେ। ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ବି ହୁଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବାଦ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତି ସହାୟକ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ରହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ଧାଡି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ।
ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଗୋଲାକାର ମୋଡେଇବା, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲକୁ ଆଣିକି ସିଧା ଭାବରେ ସଜାଇବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ହୁଏ, ସରବ ପଠନ ହୁଏ ଆଦର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ, ନୀରବ ପଠନ ହୁଏ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ, ଦ୍ରୁତ ପଠନଟା ଗୋଟେ ସୋପାନ ନୁହେଁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ହୁଏ, ସରବ ପଠନ ହୁଏ, ନୀରବ ପଠନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରସାନୁଶୀଳନ ଆବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ହୁଏ। କେଉଁଟି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ଲିଖନ ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଔପଚାରିକ ଏଣ୍ଡ ଅନୌପଚାରିକ। ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ହେଉଛି ଔପଚାରିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ପତ୍ର ପାରିବାରିକ ପତ୍ର ହେଉଛି ଅନୌପଚାରିକ, ଦରଖାସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପତ୍ର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ଔପଚାରିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ନୁହେଁ ହେଲା ପାରିବାରିକ ପତ୍ର, ଏଟା ହଉଛି ଅନୌପଚାରିକ। କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଶୁଣୁଥିବ ବି ଦେଖୁଥିବ ବି। ଗ୍ରାମଫୋନ ଏଟା ଶୁଣିବ, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର ଦେଖିବ, ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବ ବି ଶୁଣିବ ବି, ବେତାର କେବଳ ଶୁଣିବ, ତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଦେଖିବ ଶୁଣିବ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ କାହିଁକି? ଏହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଘଟାଏ, ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଏ, ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବ୍ୟାକରଣ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନର ଭାବକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ। ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଇବା ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆରୋହ ଅବରୋହ। ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଯାଇ ବହି ଧରିକି ସେମିତି ପଢେଇ ଦେବେ, କଳାପଟାରେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖି ନେବାକୁ କହିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆରୋହ। ବଟ୍ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅବରୋହ। ତ ଆରୋହରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ, ସେ ଆଦୌ ବି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମିତି ଜଗ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ କହିବେ। ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖେଇବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀ। ବଟ୍ ଅବରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅ ପ୍ଲସ ଅ ସମାନ ଆ, ଓ ଏମିତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦର ସୂତ୍ର ଗୁଡିକ ମୁଖସ୍ଥ କରାଯିବ, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ। ତ ପିଲା ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ ସୂତ୍ର ଭୁଲିଗଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲ କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପିଲା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଥାଏ। ତ ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀ ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବାରେ। ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୋଉଟା? ବହି ଧରି ସୂତ୍ର ବୁଝେଇବା, ପିଲା ଏ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ, ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବେ, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ସୂତ୍ର କହିବେ ପରେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ରରେ ଉପନୀତ ହେବା। ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡା ବିଷୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ, ବିବରଣୀମୂଳକ, ଚିନ୍ତାମୂଳକ, ସମାଲୋଚନାମୂଳକ। ବିବରଣୀମୂଳକ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଗପ ଲେଖିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପଢି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା, କେତୋଟି ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, କୌଣସି ଏକ ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଗପ ଲେଖି ଦଉଛି, ଅସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖି ଦଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ନାମକରଣକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ଲେଖି ଦଉଛି, ତ ଏଗୁଡିକ ସମଜାତୀୟ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ପଢିକି ତାହାରି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ଏଇଟା ଅଲଗା। କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକତା,
ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ, ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ ଏଗୁଡିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟ ମୁଖୀନତା ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ? ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ପରିପନ୍ଥୀ ମାନେ ତାର ବିରୋଧ। ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା, ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା, ଲିଖନର ଗତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖାଯିବ, ଶବ୍ଦ ଓ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯିବ। ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ମୌଖିକ ଧାରାରେ ବଢେ। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଗଲେ ପିଲାର ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଶିକ୍ଷକ ପଢାଇ ସାରି ଜଳ ସଂସାରରେ କିପରି ପୁରୀ ରହିଛି, ସୁନା ହୀରା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁଠି ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା। ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି? ତ ପଢେଇକି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ପିଲାର ବୋଧାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି, ବୁଝି ପାରିଛି ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା, ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଏକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାହେଲା। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପତ୍ର? ଦରଖାସ୍ତ ଔପଚାରିକ, ଅନୌପଚାରିକ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ବାଣିଜ୍ୟିକ? ଔପଚାରିକ। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତି, ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଯେଉଁ ପଠନ ବୋଧ ଜ୍ଞାନର ହାସଲ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କହନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପଠନ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ହାସଲ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କେବଳ ପିଲାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ, କବିତା, କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ୍ତାହିକ, କମିକ୍ସ ସବୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଢନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ। ବିଷୟଟିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରା ରହିଛି ତାହାରି ଉପସ୍ଥାପନ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ପଠନ ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ, ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଗଳ୍ପ ପଠନ, ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରସ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅ ଆ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ନିଜର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ନୀରବ, ବ୍ୟାପକ, ସରବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ନିଜର ରୁଚି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଥିବ ମାନେ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଟେନସନ ନେବେନି, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଲେଖିବେ ଠିକ ହବ। ପିଲା ନିଜର ରୁଚି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଠନ କେଉଁ ପଠନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏବେ କହିକି ଗଲି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରେଣୀର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ ପିଲା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କରିଥାଏ, ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ, ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟେନସିଭ ରିଡିଂ। ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ? ବୋଧ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଘର ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଅଛି? 350A। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରୁ ହୋଇଛି?
ଶିକ୍ଷା ବିଷୟଟି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 1947, 50, 1977, 2009, 1977ରୁ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୋପାନରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସଫଳତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି, ପିଲାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି। ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠାରୁ କେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନଥାଏ। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଠାରୁ କେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ରୁହେ ନାହିଁ। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଅତିରିକ୍ତରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଏ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରୈଖିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଗୋଲକ ଚିତ୍ର କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଓ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନରେ ଯାଉନି। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ? ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୁଲ କରିବେ ପିଲାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂଶୋଧନର ଅଭାବ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଭୁଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ ନୁହେଁ। ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣକୁ ଆସିବା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର କି ପ୍ରଣାଳୀ? ଏବେ କହିକି ଗଲି। ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣକୁ ଆସୁଛି। ଆରୋହ ଅବରୋହ, ଆରୋହ ଅବରୋହ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଲିଖନ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ତ ଶୁଣିକି ଲେଖିବେ। ପୃଷ୍ଠ ଲିଖନ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ କବିତାଟି ମନରୁ ଲେଖୁଛି। ଉଚ୍ଚ ପଠନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ମନେ ପଢ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବା, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ପଠନ କେତେ ପ୍ରକାରର? 2 ପ୍ରକାରର। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଠନ କରାଗଲେ ଭଲ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଏ। ଗଭୀର ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବିଷୟଟି ଉପରେ ଭାବବୋଧ ଆସିଥାଏ। ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ପ, ଫ, ବ, ଭ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ? ପ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ, ଫ, ବ, ଭ। କୋଉଟା ହେଲା? କଳଦାନ୍ତ, କମଳତାଳୁ, ଅଷ୍ଟ, ବତ୍ସ୍ୟ। ଅଷ୍ଟ। ଓଠକୁ ଓଠ ଟଚ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଅଷ୍ଟ। ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କ'ଣ? ପ ବର୍ଗ। କଚଟ, ତପ। ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦିଆଯାଏ? ଗୋଟିଏ 40 ମିନିଟ୍ ପିରିୟଡରେ 5 ମିନିଟ୍ ଉପକ୍ରମ, 30 ମିନିଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ଏଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ 40 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସରେ ତ 30 ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଏ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କିଏ? ଉପକ୍ରମ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର, ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗାକାର। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର। ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବା ଜରୁରୀ? ପ୍ରାକ୍ ଗଣନ, ପ୍ରାକ୍ କଥନ, ପ୍ରାକ୍ ପଠନ, ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ। ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ଶିଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଗଭୀର ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟି? ଗଭୀର ପଠନ କରିବ। ଶୁଣିବା ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, କହିବା ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ପଢ଼ିବା ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭୀର ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ? ଲେଖିବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ,
ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଗଭୀର ପଠନ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ନୀରବ ପଠନ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦିଏ, କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥବୋଧ ହୁଏ, ଏହା ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ହାତର ମାଂସପେଶୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ନୀରବ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥବୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ପାଠଦାନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ନୀରବ ପଠନ କରିବେ, ସାରାଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କଠିନ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କରିବେ ନାହିଁ। କେଉଁ କଥାଟି ଲେଖାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ନୂଆ ବିଚାର, ନୂଆ କଳ୍ପନା, ଲେଖାରେ ଜଟିଳତା, ତଥ୍ୟର ଅବତାରଣା। ଲେଖାରେ ଜଟିଳତା। ରଚନା କେତେ ପ୍ରକାର? ରଚନା 2 ପ୍ରକାରର, ମୁକ୍ତ ରଚନା ଏଣ୍ଡ ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଆପଣ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା, ପିଲାମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଗାଁ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ଡାକଘର, ଖେଳ ପଡିଆ, ଚାଷବାସ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତ ସେଇ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରଚନା ଲେଖିବା ହଉଛି ସୂଚନାତ୍ମକ, ଏଣ୍ଡ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଦେବା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ରଚନା। ତ ରଚନା ଲେଖିବା 2 ପ୍ରକାରର, ମୁକ୍ତ ରଚନା, ସୂଚନାତ୍ମକ ରଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା, ମୁକ୍ତ ରଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଲେଖା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥାଏ, ସୂଚନା ଥାଏ, ଲେଖା ସୂଚନା ମୁତାବକ ହୋଇଥାଏ, ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ, ସୋପାନ ଅନୁସାରେ ଏକ କ୍ରମିକ ଧାରାରେ ଲେଖା ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମୁକ୍ତ ରଚନା କହୁଛି ଯେଉଁ ଲେଖା ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥାଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ରଚନା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲେଖନ କ'ଣ? ଶୁଣି ଶୁଣି ଲେଖିବା ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ, ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ବାରମ୍ବାର କଟାକଟି କରି ଲେଖିବା ନା, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଲେଖିବା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ଯୋଉଟା କ୍ରିଏଟିଭ ରାଇଟିଂ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣ ରହୁଛି, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଯାଏ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢାଯାଏ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ 9-10ରେ ଯୋଉଠି ସେପାରେଟ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପିଲା ଉଦାହରଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇ ବହିର ଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମରେ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ପଡିଲେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ହେଲା କି ପଞ୍ଚମ ହେଲା କି ଅଷ୍ଟମର ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡିକ, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ପଢଉଛେ ବୋଲି କହୁନେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ପଢଉଛେ, ତ ସେଟା ହଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। କିନ୍ତୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେପାରେଟ ବହି ରଖିକି ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ପଢା ହଉଛି, ସେଟା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ। ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ଯେହେତୁ ଉଦାହରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଯାଉଛି, ଏହା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତ ତା ଉପରେ ସେପାରେଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଥିଓରି ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ବ୍ୟାକରଣ, ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇପାରିବି। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଉଦାହରଣ। କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଟି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବେ, ପରେ ସୂତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇବେ। ଶିକ୍ଷକ ବହି ଧରି ପଢିବେ, ସୂତ୍ର ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ସୂତ୍ର ବୁଝାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷକ ବହି ଧରି ପଢିବେ, ସୂତ୍ର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ସୂତ୍ର ବୁଝେଇଦେବେ। MLE ର ପୁରା ନାମ
ମଦରଲାଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ମଲ୍ଟିଲାଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ମଲ୍ଟିଲାଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା, ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଏଜୁକେସନ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାକୁ ଟେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ବହୁତ କ୍ଲାସ ନେଇ ସାରିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିବାର ଅଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ? ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ଏଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡିତ, କାଲି ବି ବୁଝେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି achievement ଟେଷ୍ଟ। ଠିକ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତ ଠିକ ବନାନ ଅଛି, ଗୋଲ ବୁଲାଅ ମାନେ ସେଠି ଭୁଲ ବନାନ ବି କିଛି ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଉତ୍ତରକୁ ମନୋନୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ବନାନ, ଭୁଲ ବନାନ, ବହୁତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଥିବ, ବହୁତ ବନାନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିକି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ। ଏକ ସୁଷମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟିରେ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କେବଳ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକ ନକ୍ସା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଠିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା ଆଗରୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ନକ୍ସା କରନ୍ତି, ଟିଚର ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ସବୁକୁ ଟଚ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଶେଷରେ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟରେ 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏହା କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଉପଯୋଗିତା, ବୈଧତା। ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ସେଟା ହବ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କର ଯଦି ଲବ୍ଧାଙ୍କଟା ସମାନ ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଗୁଣ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସୂଚାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଗୋଟେ ବୈଧତା ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହଉଛି ରିଲିଏବିଲିଟି। ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ କାହିଁକି, କିପରି, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ବୋଧାତ୍ମକ। କଣ, କେତେବେଳେ, ଏଗୁଡିକ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଆକାଶର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? କାହିଁକି, କିପରି କହିଲି କି ନାଇଁ, ବୋଧାତ୍ମକ। ଶିକ୍ଷାଦାନର ଶେଷ ସୋପାନ। ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ। ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ଜାଣିବା, କେତେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ସେ ହାସଲ କରିଛି। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର। ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିକି ଆପଣ ପୃଥକ କରିବେ। ସେଠି କଣ କରିବେ? ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ। ଯୋଉଟା ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା କରିବେ। ଧନ ଶବ୍ଦରୁ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ଧ୍ୱନି ହୁଏ, ସେହିପରି ଗୁଣ ଶବ୍ଦର ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କଣ ହବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଧନ ଶବ୍ଦରୁ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ଧ୍ୱନି, ସେହିପରି ଗୁଣରେ ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଦେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ଏଟା ହବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବେ? ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମତାମତକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପରିପୁଷ୍ଟି। ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି?
ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରକୃତରେ 4 ପ୍ରକାରର ଗଠନମୂଳକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନୈଦାନାତ୍ମକ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ। ବଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ଏଣ୍ଡ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ 2 ପ୍ରକାରର। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଲିଖିତରେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରହିବ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରହିବ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ରହିବ, ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମେଳ ଖାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଯୋଡ଼। ଏହା କି ପ୍ରଶ୍ନ? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତଳେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଏକାଂଶ। ଧରନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଟା ହଉଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତଳେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଲେଖା ହୁଏ ଏପଟରେ ସବୁ ତାକୁ ଏକାଂଶ କହନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ, ୟାକୁ ଉତ୍ତର ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯାହାର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଶୁଆ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଏ? ତୁମେ ଯଦି ଶୁଆ ହୁଅନ୍ତ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଏଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଅଶୋକ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ? ମ ଲଗାଇ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ପୋଲକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ଲୁଚିଛି ନା ଗଡ଼ 2ଟି ଦିଶୁଛି, ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏଇଟା ହବ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଝାଇ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କର। ଝରଝର ପରି କେତୋଟି ଶବ୍ଦ? କୋଣାର୍କକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣରୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କାହା ସହିତ ଜଡିତ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। କମା ଚିହ୍ନକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କମ ବିରାମ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ କମା ଚିହ୍ନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କମା, ଉଦ୍ଧୃତ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ସେମିକୋଲନ। ଆପଣଙ୍କର କଣ କହନ୍ତି? ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର 3ଟି ୟୁନିଟର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ବଛା ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆହୁରି ଅଧିକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାରାଥନ ଆମେ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।